পাইব উদ্ধার যদিহে কর্ম নাই জ্ঞান নাই কৃষ্ণ ভক্তি নাই কর্ম নাই জ্ঞান নাই কৃষ্ণ ভক্তি নাই তবে বল কি রূপে বিচরণ পাই তবে বল কি রূপে ভরসা আমার মাত্র করুণা তোমার ভরসা আমার মাত্র করুণা তোমার হেতু কিসে করুণা বেদের বিচার হেতু কিসে করুণা বেদের বিচার তুমি তো পবিত্র পদ আমি দুরাশয় তুমি তো পবিত্র পদ আমি দুরাশয় কে মনে তোমার পদে পাইব আশ্রয় কে মনে তোমার পদে পাইব কান্দিয়া কান্দিয়া বলে এ পতিত ছাড় কান্দিয়া কান্দিয়া বলে এ পতিত ছাড় পতিত পাবন নাম প্রসিদ্ধ তোমার পতিত পাবন নাম প্রসিদ্ধ তোমার সদা দুরাচার কটি কটি জন্মে মর নাই উদ্ধার কটি কটি জন্মে মর নাই উদ্ধার জয় সতী নন্দন জয় গৌরহরি মহাপ্রভু জয় গৌরহরি জয় সতী নন্দন জয় গৌরহরি মহাপ্রভু জয় জয় সতী নন্দন জয় গৌরহরি সতী নন্দন জয় গৌরহরি মহাপ্রভু জয় গৌরহরি মহাপ্রভু জয় গৌরহরি गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो आगमनिगमसारो सृष्टिसंहारक
यसी नवकिशोरौ नित्यवृन्दावनस्थौ समनभयविनाशौ पापिनिस्तारयन्तौ भज भजतु मनोरे राधिका कृष्णचन्द्रौ जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री गुरु गौरंग राधा विनोद बिहारी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय। भगवान कृपारू आम श्रीमद भागवत धर्म एवं संसार धर्म आउ भक्ति धर्म बा भागवत धर्म बा वैष्णव धर्म भागवत गोटे कहते सद्धर्म सत्य धर्म असत धर्म नहीं मृत्यु धर्म नहीं बुझे कौन धर्म भितर भेद रही भागवत वर्णना कर सबै पुंसा परो धर्मो जतो भक्तिर अधुक्षति अहेतुकी अप्रतिहता जयात्मा सुप्रसिद्धति जयात्मा सुप्रसिद्धति जया आत्मा सुप्रसिद्धति जहाँ द्वारा आत्मा सुप्रसन्न हब खाली प्रसन्न नहीं सुप्रसन्न अति आनंद हब के ना आत्मा जयात्मा सुप्रसिद्धति कौन से ना सबै पुंसा परो धर्म से हूँ परम धर्म सबै पुंसा समस्तंक पाई जेते समस्त धर्म रही समस्तंक थारु परम धर्म है जतो भक्तिर अधोक्षजे जतो भक्तिर अधोक्षजे अधोक्षज अधकृत इंद्रियज ज्ञान जेन सह अधोक्षज जोठी आम मानकर इंद्रिय गुड़ी को अध करी तार उपरी जे रही आमर इंद्रिय ज्ञान को कहुए अक्षज ज्ञान अक्षज ये जो आम आखिरे देखुचे शुणुचे बुणुचे कि शुणुचे जहाँ कि करुचे इंद्रिय गुड़िक सब या अर्ध करी ऊर्धऋषि अच्छे माने बाहर आम सब देखुचे साधारणतः भाव अनुभव करुचे बाहर वस्तु देखुचे बाहर कथा शुणुचे शब्द स्पर्श रूप रस करुचे किंतु याकू ज्ञान को जे आमको देइछन्ति पांचटी ज्ञानेन्द्रिय पांचटी कर्मेन्द्रिय मन हूँ एकादश इंद्रिय बोली कहुए मन आपको सब ऑर्गेनाइज कर याकू जे ऊर्धरे अच्छी ना हूँ अधोक्षज हाँ ये कहले भक्ति जत अधोक्षजे से ना हूँ अधोक्षज से कृष्ण अधकृत इंद्रियज ज्ञान जेन सह भगवान श्री कृष्ण वासुदेव यतो भक्तिर अधोक्षजे केमती ना अहेतुकी अप्रतिहता अहेतुकी हेतु नथियो भगवान को भक्ति करूथो हेतु माने कारण गोटे उद्देश्य रे कौन करूथो मोर घर हो जाऊ मोर देह भल रही जाऊ कि मोर काम हो जाऊ
ପିଲାମାନଙ୍କର ଭଲ ହଉ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ। ନହେଲେ କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ ମାଗିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର କେମିତି ନଷ୍ଟ ହଉ, ମୋର ହଉ କି ନ ହଉ ତାଙ୍କର କେମିତି ନଷ୍ଟ ହଉ। ଏଇ ପ୍ରକାର ତାମସିକ ଆରାଧନା କଲେ, ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି, ସାଧୁ ସେବା କଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ, ବର ପାଇଲେ, କେମିତି କ'ଣ ପାଇଲେ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟର କେମିତି ହାନି ନଷ୍ଟ ହେବ। ଏସବୁ ତାମସିକ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସେ ପ୍ରକାର। ମହାପ୍ରଭୁ ତା କଥା ଟିକେ ଦେଖିଦେବ ବୋଲି, ତୋ କଥାଟା ତୁ ମାଗୁନୁ ଭଗବାନଙ୍କ କହୁଛୁ ନା, ମୋ କଥା ଆଙ୍କ ଦେଖେ, ମୋତେ ହୀନମାନ କରନ ତାଙ୍କଠୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅଛି। କେତେ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। କାଲି ଗୋଟେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ବିଷୟଟା ନେଇ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଆରାଧନା କି ପ୍ରକାର। ଯେତେ ଅସୁରିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ସେଇ ପ୍ରକାର। ଅସୁରମାନଙ୍କର ଆରାଧନା ଗୁଡ଼ାକ ତପସ୍ୟା ହଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ରାବଣ କଲା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କାଟିକି ପକେଇଦେଲା, 10 ଥର ମୁଣ୍ଡ କାଟିକି ପକେଇଦେଲା, 10 ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଲା ପରା। ଭସ୍ମାସୁର ମହାଦେବଙ୍କ ନାଁରେ ଶରୀରରୁ ମାଂସ କାଟି କାଟିକି ପକେଇଲା କେଦାରନାଥରେ। ସେଥିରେ 7 ଦିନ ହେଲା ନ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିଦେଇ ପକେଇଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ମହାଦେବ ଆସିଲେ, ଭସ୍ମାସୁର ଚାଲିତା ପକେଇଦେଲେ, ଆସିଲେ ଧରିଦେଲେ ତାର ଖଣ୍ଡାଟାକୁ, କହିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବନି ଇଏ ଦୋଷ ଲାଗିବ। ଦେବତାମାନେ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କିଏ ଗୋଟେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବେ ବୋଲି କେତେ କ'ଣ। ଏବେ ଦେଖୁଛ ଅନଶନରେ ନ ଖାଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ ସାରା ଦେଶ ଯାକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଦେଲେ, ହାଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହାଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଦେଲେ, ନ ଖାଇ ଖାଲି ବସି ପଡ଼ିଲେ, ଅନଶନ କରିଦେଲେ। ସାରା ଭାରତ ଏକଜୁଟ ହେଇଗଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ଭଳି ରାଜ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କେ ଜାଣିନଥିଲେ କି ପ୍ରକାର ତପସ୍ୟାର ଫଳ କ'ଣ। ମହାଦେବ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇକି ପାର୍ବତୀ ଥିଲେ, କହିଲେ ତାକୁ ମନ ତମ ନାଁ ଦେଇକିରି ପଡ଼ି ଖୁସି କଲି, ଅସୁର ଯାକ ୟାଙ୍କେ କି ପ୍ରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କରିବେ, ବର ମାଗିକିରି କରିବାକୁ ନାହିଁ, ତା ବିଷୟରେ ଏମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଠିକ୍ ନାହିଁ। ମହାଦେବ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ? ମୋ ମସ୍ତକଟାକୁ କାଟିକି ପକାଇ ଦେଉଛି, ମୁଣ୍ଡଟା ବାଡ଼ି ଦେଇଲୁ, ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଦେଇଲୁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ କରୁଥିଲେ କି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କହିଲା, ନହେଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ବୋଲି କହିଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ମୋହ ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଅଧର୍ମ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବି ବୋଲି କହୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର। ସେମିତି ଦେବତାମାନେ କ'ଣ, ମଣିଷ କ'ଣ? ଘରେ ହେଲେ କିଏ ଥିବ, ନ ଖାଇ ନ ପିଇକିରି ଯଦି ସେ ଶୋଇବ ଘର ଭିତରେ, କ'ଣ କରିବ? ଦିନରେ ନହେଲେ ଦେଖିବ ନ ଖାଇକି ରହୁ, କେତେ ଦିନ ରଖିବ? ଦିନ ରହିବ, 2 ଦିନ ରହିବ, 3 ଦିନ ରହିବ, କ'ଣ କରିବ? ସେଇଠୁ ସତେ ମରିଯିବ ବୋଲିବ ନା। ଏବେ ଗୋଟେ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ, ସେ କ'ଣ କରିବେ? ମହାଦେବ ସେଠୁ ଆସିଲେ, ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ଚାଲ ଧରିଆ, ସତେ କାଟିକି ପକେଇ ଦେଉଛି। ତାକୁ ବର ଦେଲେ, ହାତ ସ୍ପର୍ଶରେ ପୁରା ଆଉଥରେ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ହେଇଗଲା, ସବୁବେଳେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ତ ବର ଇଆଡ଼େ ଦେଖିକି ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଉପରୁ ଲୋଭ ହେଇଯାଉଛି, କାମ। ଅସୁରମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ କରିବ? ଆଉ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ କଥା, ସବୁ ଆସିଲେ, ମୋତେ ଇଏ କଲେ, ବର ଦେଲେ। ମୋତେ ଏମିତି ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା ଉପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତଟା ଦେବି ସେ ମରିବ, ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର। ତା ପାଇଁ କିଛି ମାଗୁନା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଦେଲେ ମରିଯିବ। ସେ ମରିଗଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆକୁ ଆଉ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କିଏ ନାହିଁ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବ ଭୋଗ କରିପାରିବ। ସେଇ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋଭ କରିକି ମହାଦେବଙ୍କୁ ବର ମାଗିଲା। ବର ମାଗିକିରି କହିଲା, ମହାଦେବ ଦେଇଦେଲେ, ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେ ତ କ'ଣ କରିବେ? ମରିଯିବେ ବୋଲି ମୁଣ୍ଡ କାଟି ତାକୁ ପଡ଼ିଛି, ସେତେବେଳେ ଦେଇଦେଲେ। ବିଚାର କରିବାର ଥିଲା ଟିକେ, ଆଉ ବିଚାର କରିବେନି। ତାଙ୍କେ ଟିକେ ତ ଭୋଳାନାଥ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପୂଜା ପାଠରେ ଯିଏ ଭଲ ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ସବୁ ସେମିତି,
କେବଳ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଭୋଳିତ ହେଇଯାଏ। ସେଇ ଆଶୁତୋଷ ଭୋଳାନାଥ ସବୁ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କର ମାଗିଲେ ସେଇଥିରେ ଭୁଳିଯାଆନ୍ତି। ସେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଆଇକିରି ବିନ କହିକିରି କହିବେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ, ପୂଜା ମାରିବେ, ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ମୋର ହେଇଯିବ ସେମିତି ହେଇଯିବ କରିକି ଟିକେ କାନ୍ଦି ପକାଇବେ ବୋଲି ତ ହୃଦୟଟା ତୁମର ଦଳିଯିବ ଆଉ ଯାହା କ'ଣ ନେଉଛି କରେ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାୟା ମୃଗ, ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ ଗୋଟେ ଅଛି କି ସୁବର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସୀତା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଟିକେ ଲୋଭ ପଳେଇଯାଇଛି। ଇନ୍ଦିରା ନେବି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଧରିକି ଯିବି, କିଏ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ନେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ସୁନାର ହରିଣ ଦେଖେଇବି। ହଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଗଲାବେଳକୁ ବନବାସରୁ ଫେରିବି, ହେଇଗଲାଣି ତ ବନବାସ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଅଛି। ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଗଲେ ସୁନା ହରିଣ ଦେଖିବେ, ରାଜ୍ୟରେ ଆଇବେ କରିବେ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, କେମିତି ଅନଉଛି, କେମିତି ବୁଲୁଛି, କେମିତି ଚାଲୁଛି କରୁଛି ବୋଲିକିରି ହୋଇଯାଇଛି। ତାର ତ ରାବଣ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ମାରିଚୁକୁ ଛାଡ଼ିଛି, ସେ ଆଇକି ସେମିତି ଦେଖଉଛି, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଟିକେ କରେଇ ଦେଇଛି, ଲୋ ହେଇଛନ୍ତି କହିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଗୋଟେ ସୁନା ହରିଣ ଅଛି, ତମେ ଏଇଟା କହୁଛ ଗୋଟେ ଅସୁର କ'ଣ ମାୟା ହେଇଛି, ଆଇଥିବେ ଅସୁର ଯାହା କରିଥିବେ ଏଇଟେ ତାକୁ କହୁଛ। ତମକୁ ଆଉ କିଛି ଦୁଶୁନି, ଖାଲି ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଖାଲି ଅସୁର ଆଗା ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖିଲ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦରରେ ଦୁଶୁଛି, ଜୀବନରେ ତମକୁ କେବେ କ'ଣ ମୁଁ ମାଗିଛି? ଏଇ ଯେ ଗୋଟେ ମାଗୁଛି ଦେଇପାରିବେନି, କ'ଣ କରିବେ? ଏଇ କଥା ନା ହୃଦୟରେ ପୁରୁଷ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଚାର ବିବେକକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ହଉ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ସ୍ନେହାନୁବନ୍ଧନ କାଲି କହୁଥିଲେ ହିତ ଶତ୍ରୁ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ନ ଜାଣିଲା ବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି କହିଲେ ସେଠୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କ'ଣ କରିବା ଆଉ, ସେ ହଟ କରୁଛି ଆଉ କହିଲେ ତ ବୁଝି ହେଉନାହିଁ। ଯଜ ଆଣିଦିଅ, ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚମଡ଼ାଟା ଆଣିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ହରିଣ ମୁଁ ଧରିକି ଯିବି ଦେଖେଇବି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଦେଲେ। ସୁନାର ଛାଲ ହଁ ଜୀବିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାରିକି ଆଣ, ସୁନାର ହରିଣ ନ ମାଗିଲେ ସୁନା ହରିଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମା ବି କରୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ନେହ କଥା ନା, ଏ ସ୍ନେହ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ମୋହ, ୟାକୁ କେହି କାଟି ପାରନ୍ତିନି, ଦେବତାମାନେ ବି କାଟି ପାରନ୍ତିନି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଖାଲରେ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପକେଇଦେଲା ସେ ଖାଲରେ, ତଥାସ୍ତୁ କହିଦେଲେ। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଜଗିଥା, ଏ ମାୟାରେ ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଣି ଏଇଟା ଆଇଛି କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି କହୁଛି ଯାଉଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି କରୁଛି ଜଗିଥା। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଖେଇଦେଲେନି। ଶେଷରେ ରାବଣର ପ୍ଲାନ୍ ସାକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା, ଯୋଜନା ଯାହା ରାମାୟଣରେ ତ ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ତାର ଭକ୍ତିରେ ଅସୁର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦେଇ ପକେଇ ଦେଇ ବୁଝି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କହୁଥିଲା ନା, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କାନ୍ଦାରିବେ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯାଇକିରି ତାଙ୍କୁ ପଶା ଖେଳିବାକୁ ଡାକ, ନହେଲେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦିଏ କହିଲେ। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଥରେ ପଶା ଖେଳିଲେ, ଖେଳିବା ପରେ ତ ହାରିବା ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତ୍ର ରକ୍ଷା ହେଲା, ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଗ୍ନି ଯାହା ଲାଗିଗଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରାଇଦେଲେ, ସେଠୁ ଆଉଥରେ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବାଡ଼ି ସବୁ ଦେଇଦେଲେ, ସବୁ ଜାଗା ଯାହା ଆଣିଥିଲେ ଦେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇକି ପଳେଇଲେ। ଯେମିତି ଆସିଥିଲେ ସେମିତି ଫେରିକି ପଳେଇଲେ, ଆଉ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ନେବା କିଛି ନଥିଲା। ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ଫେରେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କେ ନେଇଗଲେ, ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରେଇଦେଲେ, ଗଲେ ଯାହା ଏଇଟା କଲେ ବୋଲି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିଦେଲେ, ସମାଧାନ ହେଲା। ପଳେଇବା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା, ତାଙ୍କୁ ତମେ ଦେଇଦେଲ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲାନ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲି, ଏସବୁ କରିଥିଲି, ତମେ ଦେଇଦେଲ, ତାଙ୍କୁ ଡାକା ଆଉଥରେ। ଆଉଥରେ ଅଧା ବାଟ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ବିଦୁରଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ଆଉଥରେ ଡାକିକି ଆଉଥରେ ଆଣିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବି ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ତାଙ୍କେ ନାହିଁ ଯିବାନି ସେଇଠି, କୁନ୍ତି ନାହିଁ କଲେ, ଭୀମ ସମସ୍ତେ ନାହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉଥରେ
ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଆଉ ଇଏ ତ ପିତୃଭକ୍ତ, ଆଜି ଭକ୍ତ ବୋଲି ଡାକି ଆଉଥରେ ଆସିଲେ, ଆଉଥରେ ଡାକି ଆସିଲେ, ଆଉଥରେ ବସିଲେ ଖେଳରେ। ସେତେବେଳେ କହିଲେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ, ନ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମାହୁତି କରିଦେବି। ଜାଣିଛ ତ ଅର୍ଜୁନର ବଳ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରିଦେଇଛି, ଶିବଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଆଣିଛି, ତାହାର ଗାଣ୍ଡିବ ଆଗରେ କିଏ ରହିପାରିବ? ମୁଁ ମରିଯିବି ଏବେ ନ ଡାକି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ନ ନେବ। ମାରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକିରି ଏସବୁ କରିକିରି କରିଛି। ଶେଷରେ ଯେତିକି ଆସିଲି, ଏ ଯେଉଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା, ତା ପାଇଁ ତ ସବୁତେ ଡରିଯିବେ ଆଉ, ନ ଡରିବନି? ଘରେ କିଏ ଯଦି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଦୌଡ଼ିଦେବି ବୋଲି ଗୋଟେ, କି ଦୌଡ଼ଟେ ଧରି ଖାଲିରେ ପଳେଇବ ଗଛଟାରେ ଲଗେଇଦେବି ବୋଲି ସେ ନ ଲଗଉ ମଧ୍ୟ ନା କ'ଣ? ଗୋଟେ ଫାର୍ସ କରିବ, ନାଟକ କରିବ, ତୋ କଥା ଆଉ ଶରଣାଗତ ପୋଲିସ ଯାଇକି ମୋତେ ଆଉ ବାନ୍ଧିକି ଧରିକି ପଳେଇବ, ସେ ନାଟକ କରିଦେବି। ଗୋଟେ ଖାଲିରେ କିଏ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଲଗେଇଦେଲା, କିଏ ଗୋଟେ ଦେଖି ଲଗେଇ ସତକୁ ଲାଗିଗଲା ସେ ନିଆଁଟା, ତାଙ୍କୁ ଡରିବାକୁ ଲଗେଇଥିଲା କାମ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ। କାମ ହାସଲ କରିବା ମରିଯିବି ବୋଲିକି ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବି, ସତ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ଦୌଡ଼ିଲା ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ବୋଲି ପଡ଼ିବି, ଅଧେ ପଡ଼ିଗଲା, ଅଧା ପଡ଼ିଗଲା। ଏ ସଂସାର ଏଇ ପ୍ରକାର। ସେମିତି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଉଗ୍ର ତପସ୍ୟା କରି ଏମିତି ସବୁ ଖରାପ କହିଲେ। ମହାଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ, ତଥାସ୍ତୁ କହିଦେଲେ। କହିଦେଲା ପରେ କହିଲେ ଆପଣ ଦେଲେ, ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ମୋର ମନସ୍କାମନା ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଇଆଡ଼େ ଭିତରେ କାମନା ତ ନିଷ୍କାମ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। କାମନା ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେନି ତାଙ୍କେ, ବୁଝିଲ? ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଆରାଧନା କରୁନାହାନ୍ତି ନା। ଏମାନଙ୍କୁ କଲେ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ଇତ୍ୟାଦି କରିଦେଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କେ ଦେଇଦେବେ, ତାଙ୍କେ ହେଇଯିବ କ'ଣ କରିଦେବେ। ସେ ତ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେବେନି। ଧ୍ରୁବଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ଦେବତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇଗଲେ, ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ବୁଝିଲ? ସବୁ ଦେବତା ମିଶିକି ଯାଇକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଧ୍ରୁବଙ୍କର ତପସ୍ୟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନି ଝଡ଼ ତୋଫାନ କଲେ, ସାପ ହାତୀ ଭୟଙ୍କୃତ ଦେଖେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରଥମରେ ବାଦ୍ୟ ବାଦନା କରି ଗୀତ ଗାଇକିରି ଅପ୍ସରାମାନଙ୍କ ସହିତ କରେଇଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ଇତ୍ୟାଦି କରେଇଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିଲାନି। ସେ ରୁଦ୍ଧର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ରୁଦ୍ଧ କରିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ସହିତ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ତାରି ଏକତ୍ରେ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ସ୍ତମ୍ଭିତ ହେଇଗଲା। ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମା ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେବେଳେ ପାରିଲେନି, ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତାଙ୍କର ଭିତରେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ପବନ ଯିବାକୁ ନାହିଁ କି ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କିଛି ଯିବା ପାଇଁ। ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି, ଜଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ନହେଲେ ତ ସେମିତି ମନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ବୁଦ୍ଧି ଭିତରେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ କେହି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ। ଶେଷରେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ବାସୁଦେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତାନପାଦର ପୁତ୍ର ତପସ୍ୟା ଉଗ୍ର ତପସ୍ୟା କରୁଛି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ତାଙ୍କୁ ବର ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ମନ କରିବା ପାଇଁ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାରିଲୁନି। ଆପଣ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ହେଇଗଲୁ। ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସବୁ ବ୍ରହ୍ମା ମହାଦେବ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ, ଭାଗବତରେ ଅଛି। ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଯିବି, ଯାଇ ତାର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି, ତମେ ଯାଅ। ଜାଣିଛ ତ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ରହିଛ? କାହିଁକି ରହିଥିଲେ? ସବୁ ଦେବତା ନିରୁଦ୍ଧ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବ୍ରହ୍ମା ମହାଦେବ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଆସିନାହାନ୍ତି ଜାଣିଛ? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଥିଲା, କାହା ପ୍ରତି? ସାବତ ମା ପ୍ରତି, ଭାଇ ପ୍ରତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅପମାନିତ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ନା, ସେଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱେଷ ରୂପ ଅଗ୍ନି, ଈର୍ଷା ରୂପ ଅଗ୍ନି ଥିଲା, ସେଇଟା ନିର୍ମଳ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଦୁରାରାଧ୍ୟ ସମଂ ବିଷ୍ଣୁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦୁରାରାଧ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ସହଜ ନାହିଁ। କାହିଁକି ସହଜ ନାହିଁ ନା ତମର ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଅଭିମାନ ଥିବ, ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଥିବ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା କଷ୍ଟ। ଯଦି କିଛି ନଥିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କେ ସହଜ। ଅହେଇ ତୁକି ବୋଲି ତାକୁ କହିଲେ। ଅହେଇ ତୁକି କୌଣସି ହେତୁ ନଥିବା ଦରକାର। ମହାଦେବ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଘରଟି ମାଗିଦେଲେ, ଦେଇଦେଲା ପରେ କହିଲା ଆଉ ଏଇଠି ତ କିଏ ନାହାନ୍ତି, କାହା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ଦେଇକି ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି? ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତଟା ଦେଇ କହିଲା ତାଙ୍କୁ। କହିଲା ଏଠି ତ ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ଆରେ କାହା ଉପରେ ମୁଣ୍ଡଟା ପରୀକ୍ଷା କରିବି? ପାର୍ବତୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବୋଲି କହିଲେ, ଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତଟା ଦେଇ ବୋଲି କହିଲେ। ପଡ଼ିଲା ବିପତ୍ତି, ଦେଖିଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଦୌଡ଼ ଗଲା ହାତ ଦେବା ପାଇଁ, ଦୌଡ଼ିଲେ ସେଇଠୁ ନେଇକିରି ଗଲେ। ଖୋଜିଲେ, ବୁଲିଲେ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଗଲା। ଦେବତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଛାନିଆ ହେଇଗଲେ, ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ। କ'ଣ କରିବି? ତା ପାଖକୁ କିଏ ଯିବ? ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ପକାଉଛି, ଭସ୍ମ ହବ, ମହାଦେବ ବର ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ତ ତା ପାଖକୁ ଯିବେ କଥା ନାହିଁ, ଦୂରରେ ରହିଲେ। ବିପତ୍ତି ମଳିଲେ କ'ଣ କରିବ ଏବେ? ଏତେବେଳେ ବିପତ୍ତି ଆସିଛି ନା ଭଗବାନ ଜାଣେ କଲେ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରୂପରେ ଗଲେ। କହିଲେ ରେ ତୁ ତୋର ବାପା ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ, ତୁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଇକି କ'ଣ ଦୌଡ଼ୁଛୁ? କ'ଣ ଏମିତି ଧଇଁ ଧାଉଁସ ହେଇକିରି କରିକି ରହିକି ଯାଉଛୁ? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ତୋର ହେଇଛି? କାହିଁକି ତୁ ଏମିତି ଧୋଇ ଯାଉଛୁ? ୟାର ତ ବୁଦ୍ଧି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଇଯାଇଛି। ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବିପରୀତ ଭାବ କରିଛି, ବୁଦ୍ଧିଟି ଇଆଡ଼େ ଉଲ୍ଟା ହେଇଯାଉ। ସମ୍ୟକ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି କି ତାର? ବିଚାର ଶକ୍ତି ତ ଲୋପ ହେଇଯାଇଛି। ସେଠୁ କହିଲା ଏମିତି ନାରଦଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲି, ତାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲି, 7 ଦିନରେ କହିଦେଲି। ମହାଦେବ ଆସିଲେ, ଆସି ମୋତେ ବର ଦେଲେ, ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଦେଲି। ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଯାଉଛି, ସେ ପଳାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ୁଛି ପରୀକ୍ଷା କରିବି ବୋଲି। ଆରେ ତୁ ସିଏ ତ ଏକ ପାଗଳ, ତୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏକ ପାଗଳ। ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ? ଗୋଟେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଥାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଅଛି? ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କେ ବର ଦେଇଦେଲେ, ତୋର ବର ହେଇଗଲା ବୋଲି ତୁ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତଟା ଦେଇଦେଉନୁ, ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ସତ କଥା ତ। ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଇଯାଇଛି। ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅକୃତଜ୍ଞ ଭାବଟି କରିଛି, ବୁଦ୍ଧି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ବୁଝିବାକୁ ତାର କ'ଣ ଭାବ ଅଛି? ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ, କହିଲେ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଦେଲେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ, ଏତେ ଗୋଡ଼ଉଛୁ କାହିଁକି? ହେଲେ ହେଇକି ହଁ ସତ କଥା ତ। କହିଲା ମୁଣ୍ଡ ହାତଟା ଦେଇଦେଲା, ଭସ୍ମ ହେଇଗଲା। ପୁରାଣରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଭାଗବତ ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅହେତୁକି ଅପ୍ରତିହତା, କୌଣସି ଏ ପ୍ରକାର ହେତୁ ରଖିବନି, କାରଣ ରଖିବନି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିବନି। ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ହଉ, ସଂସାରିକ ବିଷୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକରେ କାହିଁକି କରିବନି? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ତମ କର୍ମରେ ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆସିବ। ତମକୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତମେ କ'ଣ କରିବ ତମର ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେବତା ମାନେ ତମକୁ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ। ସୁଖ ଆଇବ, ଦୁଃଖ ଆଇବ, ମାନ ଆଇବ, ଅପମାନ ଆଇବ, ମୃତ୍ୟୁ ଆଇବ, କ'ଣ ଆଇବ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇକି ଅଛି। ତତ୍ପ୍ରୟାସନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯତ ଆୟୁ ବ୍ୟୟ ପରମ। ସୁଖମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକମ୍ ଦୈତ୍ୟାଃ ଦେହ ଯୋଗେନ ଦେହିନାମ ସର୍ବତ୍ର ଲଭତେ ଦୈବାତ୍ ଯଥା ଦୁଃଖ ଯତ୍ନତଃ। ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ସବୁବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ତା ମନକୁ ପଳାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁନେ, କାହିଁକି ଆସୁଛି ନା ଦୈବାତ୍। ଯେଉଁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ, ତାଙ୍କେ ଆଉଥରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ, ଯାହାର ସମୟରେ ଆଣିକିରି ଦେଇଦେବେ ତମକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟ, ଶକ୍ତି, ସେଟା ଯେଉଁଟା ଅଛି ତା ପାଇଁ କରୁଛ କାହିଁକି? ଯେଉଁଟା ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଇପାରିବେନି, ସେଇଠି କର। କ'ଣ ସେଇଠି ନା କର୍ମକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ତତ୍ପ୍ରୟାସନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ ତଥା ବିଦ୍ୟତେ କ୍ଷେମଂ ମୁକୁନ୍ଦ ଚରଣାମ୍ବୁଜମ୍। ମୁକୁନ୍ଦ ଚରଣାମ୍ବୁଜରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷେମ ତମର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନି, ଏ କର୍ମାଗାର ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ରହିଛି ସବୁ ଦେବତା ଗ୍ରହଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କର୍ମ ଭିତରେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଶରୀର ମନ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ କ୍ଷେମ ଦରକାର।
ମୁକୁନ୍ଦ ଚରଣାମୃତ ଭଗବାନ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣାମୃତରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠା ଦୃଢ଼ତା ସ୍ଥିରତା ନ ଆସିଛି ସେଇଠିକୁ କାହିଁକିନା ସେ କର୍ମ ମାନେ କେତେବେଳେ ଟାଣିକି ନେଇଯିବେ ତାଙ୍କେ ଜାଣିପାରିବେନି ୟାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ମନକୁ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କରିଦେବେ କେତେବେଳେ କାମ ଉଦ୍ଦୀପନ କରିଦେବେ କେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ଉଦ୍ଦୀପନ କରିଦେବେ କେତେବେଳେ ଲୋଭ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଦେବେ କିଏ ଗୋଟେ କଣ୍ଡେ ଆଣିକିରି ତାକୁ କହିଦେବ ମନଟା ରାଗିଯିବ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ପଳେଇବି ମୋତେ ଏମିତି କହିଦେଲା ବୋଲି ରାଗିଯିବ ସେ କ୍ରୋଧରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାର ତପସ୍ୟା କାମରେ ଆସିକିରି ପ୍ରୀତିରେ କହିଦେବ ପ୍ରଭୁ କି ଭଗବାନ ତମର କେଡ଼େ କଥା କହୁଛ ଭଲ ସୁନ୍ଦର କହୁଛ ତମର ଏମିତି କାମ କରୁଛ ସେମିତି କରୁଛ ବୋଲିକିରି ସେଇଥିରେ ମୋତେ ପାମ୍ପ ମାରିକିରି ଫଟେଇଦେବେ କେତେବେଳେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଆଗେ ଜାଣିପାରିବେନି ଜି ୟାକୁ ଜାଣିବା ବଡ଼ ଏ ଦୈବୀ ଚରିତ୍ର ଏ ଦେବ ଚରିତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ରହିବ ନହେଲେ ତମକୁ ନେଇଯିବେ ନେଇ କର୍ମଗାର ଭିତରେ ପକାଇଦେବେ ସେମାନେ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି ଯେ ଆମଠୁ ଅଧିକ ହେଇକିରି ଇଏ ପଳେଇବ ମୁକ୍ତି ପାଇକି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପଳେଇବ ବୋଲି ସେମାନେ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି ଯେ ଜନ ତପ ଆଚରନ୍ତି ଦେବେ ତାହାଙ୍କୁ ବିଘ୍ନ ଚିନ୍ତି ବୋଲି ଭାଗବତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେବ ଦାରାଦି ରୂପେଣ ଆସିବେ ଆସିକିରି ପକାଇଦେବେ ତାଙ୍କୁ ଇଆଡ଼େ ସ୍ନେହରେ ପକାଇଦେବେ କାମରେ ନହେଲେ କ୍ରୋଧରେ ପକାଇଦେବେ ହଁ କ୍ରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ ରାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ପଳେଇବ ଭାରି ତାର ବୁଝିଲା ଏ ଯାକୁ ଇଏ କରିବା ସହଜ ନାହିଁ ଲୋଭ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ମଦ ମୋହ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏ ଯାକ ସବୁ ଯେଉଁ ଭିତରେ ରହିଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କେ ଜାଣନ୍ତି ୟାଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ କରିଦେବ ଭୋଗ କରିକି ପତନ କରିଦେବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ମହତ୍ୟମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥା ଲେଖା ଅଛି ରାଜା ନହୁଷ ଥିଲେ ନହୁଷଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥା ଦେଖି ପୁଣ୍ୟମନ୍ତ ରାଜା ଥିଲେ ଅସମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ସବୁ କରିଥିଲେ ସବୁ ଶକ୍ତିବାନ ଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତାସୁରଙ୍କର ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ବିଶ୍ୱରୂପଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିଗଲା ଅସୁରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥା ଅଛି ଭାଗବତ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଲାଗିଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କେବଳ ଆମିଷ ଗନ୍ଧ ହେଲା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଲା ଖାଲି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସୀ ଭଳି ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ଉଛି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା ଶରୀରରେ ଆମିଷ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଲା ଶରୀର ସାରା ଯେମିତି ଅହଲ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେଲେ ଗୌତମ ତାଙ୍କୁ ସହସ୍ର ଯୋନି କରିଦେ ଶରୀରଟା ତୋର ହେଇଯାଉ ବୋଲି କହିଦେଲେ ଶରୀରଟା ସେମିତି ହେଇଗଲା ଶରୀରରେ ହଁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ତାକୁ ଆଉଥରେ ସେ ଯୋନିକି ଆଖି କରିଦେଲେ ସହସ୍ରାକ୍ଷ ହେଇଗଲେ ପରେ ଦେବତାମାନେ ଋଷିମାନେ କରିଦେଲେ ପାପର ଫଳ କୁଆକୁ ଛାଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ସମୟରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଆଙ୍କର ଶରୀର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଲା ପାପରେ ରହିଲା ଯାଇକିରି ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ନାଳ ଭିତରେ ଯାଇକିରି ରହିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ସରୋବର ସେ ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ର ନାହାନ୍ତି ପାଳକ କିଏ ନାହିଁ ଅସୁରମାନେ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଉପାୟ କଲେ ସମସ୍ତେ ବସିଲେ ନା ସେ ଏଇଠି ହେଇଛି କେତେବେଳେ ନା ଥରେ ଆସିଥିଲେ ବୃହସ୍ପତି ୟାଙ୍କର ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିସାରିଲେ କଲେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲେ ଆନନ୍ଦ ହେଇକିରି ସୋମରସ ପାନ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଅପ୍ସରାମାନେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବାଦ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍ ବୁଝିଲେ ହଁ ସବୁବେଳେ ତ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କି ସେଇଠି ସେଇଟା ହିଁ ତ ଅଛି ସେଇଠି ଆଉ କ'ଣ ସେଇଠି ସେ ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି ଆସିଲେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ ନିରୁତ ଯମରାଜ କୁବେର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ମତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ସୋମରସ ପାନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୀତ କରି ରହିଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏମିତି ମତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଫଳ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆସନ ଦେବେ ବସେଇବେ ଆସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ରହିଛନ୍ତି ସବୁ ନିଜ ମନରେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଯାହା ମତ ହେଇକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ପଡ଼ିଲେଣି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଦ ପାଇକିରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି
ନିରାଶ ହେଇକିରି ମନ ଖରାପ କରି ପଳେଇଲେ। ପଳେଇବା ପରେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ନାଟ ଗୀତ ଇଏ ହେଇଗଲା, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କହିଲା ତା ଭିତରୁ ବୋଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ବସେଇଲେନି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆସନ ଦେଲେନି, କି କିଛି କହିଲେନି। ହଁ ସତ କଥା ତ, ତମେ କିଛି କହିଲନି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲ ପାଖରେ, ତମେ କହିଲନି, ତମେ କହିଲନି। ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଯାଉ ଆଉ କହିକି ହଉ ଚାଲ ଯିବା ତାଙ୍କ ଯାଇକିରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବୋଇଲେ ଗଲେ। ଗଲାବେଳକୁ ସିଏ ଆଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ସିଏ କର୍ମଲୋକକୁ ପଳେଇଲେ, ନାହାନ୍ତି ଘରେ। ସେଇ ସମୟର କଥା ବୁଝିଲେ। ସେ ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି ନଥିବା ହେତୁ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଆଗେ ପୁରୋହିତ କଲେ, ଦେବତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ବିଶ୍ୱରୂପ କ'ଣ କଲେ? ବିଶ୍ୱରୂପଙ୍କର ବଡ଼ ଚରିତ୍ର କଥା ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ପୁରୋହିତ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ନାରାୟଣ କବଚ ଦେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ଇନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଦେବତାମାନେ ପରାସ୍ତ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି, କିଏ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ସେମାନେ ପରାସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଅଛନ୍ତି ତ୍ୱଷ୍ଟ୍ରାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ସିଏ ସବୁଥିରେ ଧୁରନ୍ଧର ଅଛନ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାଗି କହିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ, ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏମିତି ଆମର ସୁଦେବତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମର ପୁରୋହିତ ହେଇକିରି କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଗ୍ରହଣ କରିକି ତାଙ୍କୁ ନାରାୟଣ କବଚ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଆହୁତି ଦେଲେ। ଆଉଥରେ ବଳ ପାଇଗଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ, ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ପରାଜୟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା ଥିଲେ ଅସୁରଙ୍କର ଭଗିଣୀ ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ସିଆଡ଼ୁ ଅସୁର ବାନ୍ଧବ ତ ଗୋଟେ ପରିବାର ନା, ସେମାନେ ଆସିକିରି କହିଲେ ଆମର ଭଣଜାଟା ଯାଇକିରି ପୁରୋହିତ ହେଇକିରି ଦେବତାଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଟିକେ କରୁନି କାହିଁକି? ଯାଇକିରି ମାଆଙ୍କୁ ପକେଇଲେ। ମା ପୁଅକୁ କହିଲେ ଆମର ଯେତେ ହେଲେ ଭାଇ ଆମର ପରିବାର ଯାକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦଉ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେ, ହେଲେ କରିବେନି। ଆଙ୍କ କଥାରେ ବଳିତ ହେଇଗଲେ। ସେ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲେ, ସିଆଡ଼େ ଇନ୍ଦ୍ରାୟ, ଚନ୍ଦ୍ରାୟ, ବରୁଣାୟ କରୁ କରୁ ଇଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବରାୟ ଆଉ ବିପ୍ରଚିତ୍ରାୟ, ସେ ମାତୁଳାୟ, ଇନ୍ଦିଆ ପକେଇଦେଲେ। ଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅସୁର ଆନୁ ମଧ୍ୟ ପକେଇଦେଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବଳବାନ ହେଇଗଲେ। ଦେବତାମାନେ ଦେଖିଲେ ଏଆଡ଼େ ପରାସ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ଆଉଥରେ କ'ଣ ବଳବାନ ହେଇକି ଏତେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି? ହଉ ଏଇଠୁ ତାଙ୍କର ତ ଅଛି, ଖବର ଦେଇଦେଲେ। ଆଙ୍କେ ଗୋଟେ ଆହୁତି ତାଙ୍କୁ ହେଲେ ପକାଉଛନ୍ତି। ପିଲାରେ ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଡାକିକି ଆଣିଥିଲେ, ଆମର କ'ଣ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ପକାଉଛନ୍ତି? ସର୍ବନାଶ ହେଇଯିବ। ଇନ୍ଦ୍ର ଆଇଲେ, କିଛି କଥା ନେଇ ବଜ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ କାଢ଼ିଦେଲେ। ପୁରୋହିତଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ତ ଯାହା ତାର। ତାପରେ ତ ବୃତ୍ତାସୁର ଜନ୍ମ ହେଲେ ନା ବିଶ୍ୱରୂପଙ୍କ ପରେ, ତ୍ୱଷ୍ଟ୍ରାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କରିକି। ସେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ ଏ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱରୂପ ମାରିଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ହେଲା, ସେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ନାଳ ଭିତରେ, ପଦ୍ମ ନାଳ ଭିତରେ ଯାଇକି ରହିଛି। ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଶରୀର। ହବନି ଇଏ ସେଟା ଗୁରୁ କରିକି ଡାକିଲେ, ପୁରୋହିତ କରାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାତ ପାଇଁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଲାଗିବନି, ତାଙ୍କୁ ଦୋଷଟା ଆସିବ ନା। ଇଏ ଯେଉଁଟା କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବ କିଏ? କରୁଛି ଆସିବ, ସେଟା ଆସିବ, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲାନି। ସେମାନଙ୍କ ତ ଦେବତା ଶରୀର, ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ତାଙ୍କର ନା। ସେଟା ଆମର ଶରୀର ତ, ମଣିଷ ଶରୀର ତ ସବୁବେଳେ ଆମିଷ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ସେମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତିନି। ମାଂସାଶୀ ଆମର ଏଇଠିକା ଶରୀର, ତାଙ୍କର ତ ସେ ଶରୀର ନାହିଁ। ଯେ ଲୁକିକି ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ନାହାନ୍ତି କିଏ, ଇନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ, ଦେବତା ଅସୁରମାନେ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ରମଣ କରି, ଋଷିମୁନିମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିଲେ। ବସିକି ଚିନ୍ତା କଲେ। ଚିନ୍ତା କରି କ'ଣ କରିବା, ଇନ୍ଦ୍ରରେ କାହାକୁ ବସିବା? ସେତେବେଳକୁ ନହୁଷ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକର ରାଜା, ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟ ରାଜା, ପରାକ୍ରମୀ ରାଜା, ସବୁଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ବସେଇବା। ବସେଇଲେ ଆମର ହାତରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ପରାକ୍ରମୀ, ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ, ଶୀଳ, ଧାର୍ମିକ ଗୁଣ, ସବୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ତାଙ୍କର ବସିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ। ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। କ'ଣ? ହଁ, ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଯାଇଛନ୍ତି, ଖଟ୍ଟଙ୍ଗ ରାଜା ଯାଇଛନ୍ତି, ଦଶରଥ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ହଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯଜ୍ଞ କରିକି, ସେମାନେ ସବୁ ସେ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିବାନ ଥିଲେ। ବହୁତ ରାଜାଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥା ଅଛି। ସେ ତ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଡାକି ନେଇକିରି ଗଲେ।
ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ ହେଲେ ବସିଲେ ଅସୁରମାନେ ରହିଗଲେ କଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ସଭା ଭିତରେ ଏକା ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଲଗାଇଦେଲେ ଆସିକି ଲଗାଇଲେ ଆପଣ ଏକା ବସିଛନ୍ତି ପାଖରେ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଥିଲେ ସୁବିଧା ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ନଥିଲେ ଶୋଭା ପାଉନି ଶୋଭା ତିଳୋତ୍ତମା ରମ୍ଭା ଉର୍ବଶୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ନାଟକ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ନାହାନ୍ତି ସଚି ଲୋଭଟାକୁ ଦେଖେଇଦେଲେ ବୁଝିଲେ ମନ୍ଦା ଲୋଭ ହେଇଗଲା ସଚିଙ୍କ ପାଖକୁ କହିଲେ କହିଲେ ଏଇଠି 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 ତ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ନାହିଁ ଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଅଛି ନା ସ୍ୱର୍ଗରେ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକରେ ନାହିଁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ କେବଳ ଭାରତରେ ଅଛି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ସତୀତ୍ୱ ଏଇ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଅଛି ଏଇଠି ଅଛି ତ ସେଇଠି କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସେଠି କହିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସଚିନ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ର ତମେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ବସ ସିଂହାସନରେ ବସ ବୋଲି କହିଦେଇକି ଲାଗିଲା ଗଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋଭ ଆସିଲା କାମ ବାସନା ଆସିଲା ସେଇଠୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ ଆଇଛି ଇଏ ତ ଟେମ୍ପରାରୀ ମୋର ତ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯାଇକିରି ପାପରୁ ଖେଳନ କରିବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ ଆସିଛି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କାହିଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବ କାହିଁକି ବୋଲି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେଇଠି ଇଏ ଆଙ୍କ ଭିତରେ କାମ ଉଦ୍ବେଗ ଜାତ ହେଇଗଲାଣି ବୁଝିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଆସ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ବସିବ ବୁଝିଲ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଦେବ ନାହାନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ତ ରାଗ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ରାଗ ହେଇକି ସେ ତ ପଳେଇଛନ୍ତି ଆସିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ପତ୍ନୀକୁ ଯାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ ଏମିତି ଏମିତି ମୋର ଅଛନ୍ତି ପତି ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଭିଶାପ ପାପ ଯାଇକିରି ଅଛନ୍ତି ସେଠୁ ମୁକ୍ତି ଆସିକରି ଇଏ ଆସି ମୋ ଉପରୁ ଲୋଭ କରିକି ଆସିଛି ମୋତେ କେମିତି ହେଲେ ରକ୍ଷା କର ତମ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଆଶ୍ରୟ ନାହିଁ କି ଆପଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ କହିଲେ ସେ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କହିଲେ ତାରା କହିଲେ ହଉ ହଉ ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ହେଲେ କନଭିନ୍ସ କରେଇବି ହଁ କ'ଣ ହେଲେ ଉପାୟ କରେଇବି କହିଲେ ସେଇଠୁ ସେ କହିଲେ ହଉ ଯାଇ କହିଲେ ସିଏ କହିଲା ପରେ ସେଇଠୁ କହିଲେ ଯାହା ହେଲେ ତ ତମର ଶିଷ୍ୟ ତମର ଆଶ୍ରିତ ସିଏ ତମ ପାଖରେ ଆସିଛି ଯାହା ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି ତମେ ରକ୍ଷା ନ କଲେ କେମିତି ହଉ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ସେଠୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ମନଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ଆଚ୍ଛା ହଉ ସେଇ ପ୍ରକାର କରୁଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ତାକୁ କହିଦିଅ ତମକୁ ଋଷିମାନେ ପଲଙ୍କରେ ଧରିକି ଆସିବେ ମୋ ପାଖକୁ ବୋଇଲେ ମୁଁ ଆସିବ ଗ୍ରହଣ କହିଦେଲା କିନ୍ତୁ ସୂତ୍ର ଦେବତାମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଜାଣିପାରିବନି ହଁ ହଁ ତାର ଫଳ ଗୋଟେ ଥରରେ ତ ଯେତିକି ଯାକ ସୁକୃତ ଥିବ ପୁଣ୍ୟ ଥିବ ଯେତିକି ତପସ୍ୟା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସିବ ବୋଲି ତମ ପଲଙ୍କରେ ବସି ଆସିବାର ଆଉ ଋଷି ମୁନିମାନେ ତ ଡାକିକି ନେଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତ ଦରକାର ବସେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ ସଚି ମୋ ପାଖରେ ବସିନାହାନ୍ତି ତମେ ମାନେ ମୋତେ ଋଷି ମାନେ ମୋତେ ପଲଙ୍କରେ ନେଲେ ସେ ବସି ଉଠୁଛନ୍ତି ତମେ ଚାଲ ଋଷିମାନେ ବସିଲେ କହିଲେ ତ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଲା ଇଏ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏଇ ପ୍ଲାନ୍ ଯୋଜନା ଏମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି ଭୁଲ କଲେନି ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ହଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ସେ ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ ତ ଶାସନ କରିବାକୁ ଦରକାର ନହେଲେ ତ ଅସୁରମାନେ ଆଉଥରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ କରିଛନ୍ତି ହଉ ନେଇଯିବା ନହେଲେ ତାକୁ ବୋଇଲେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ତାଙ୍କେ ସବୁ ଧରିଲେ ଚାଲି ହଁ ତାହେଲେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଗେ ଗଲେ ଆଙ୍କେ କ'ଣ ତ ତପସ୍ୱୀ ଲୋକ ଆଙ୍କେ କ'ଣ ଭାର ଗୁଇଁଆ ଲୋକ କି ଆଙ୍କେ ଧରିକି ପଳେଇ ବୋଲି ଆଙ୍କେ ସେ ଭିତରେ କୁଡ଼େ କୁଡ଼ୁ ଗଲାବେଳକୁ ଆଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଶରୀର ତ ଆଙ୍କର ତପସ୍ୟା ସହିତ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ଆଙ୍କର ଭିତରେ କାମର ଉଦ୍ବେଗ ଜାତ ହେଇଗଲାଣି ପଡ଼ିଲାଣି ତାଙ୍କର କେମିତି ତାଙ୍କର ମୁହଁ ତାଙ୍କର ହାତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ବିଳାସ କରିବି ବସି ସୋମରସ ପାନ କରି ଉଦ୍ବେଗ ହେଇଗଲାଣି ସର ସର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଚଞ୍ଚଳ ଚାଲ 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 ଚଞ୍ଚଳ ଚାଲ 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 ବୋଲି କହିକି ନାତୁରେ ମାରିଦେଲେ ପାଲିଙ୍ଗରେ ବସିକି କାମର ଉଦ୍ବେଗ ହେଇଗଲା ଜାଣିବ ସେ କୁଆଡ଼ୁ ତାର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି କହିଦେଲେ ପଲଙ୍କଟା କହିଲେ ସର ସର ତ ଏଇ ବେଗ ତୁ ସର୍ପ ହେଇଯା ସର ନାମଟା ସର୍ପ
ସାପ ହେଇକି ଯା ପଳା ସରିଲା। ସେଇଠି ଏକା ସାପ ହେଇଗଲା ସରିଲା। ବିରାଟ କାୟ ସାପ ହେଇଗଲା, ଅଜଗର ସାପ, ବିରାଟ ଗୋଟେ ସାପ ହେଇଗଲା। ମାଗିଲି କ୍ଷମା, ଜାଣିପାରିଲେ କ୍ଷମାଟା ମାଗିଲେ ଆଉ ଅଭିଶାପଟା ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସେଇଠୁ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ତ ଏ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ବେଗ କରିକିରି ମୋର ମତି ଘଟଣା ହେଲା, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, କ୍ଷମା କର, ମୋର ଅପରାଧ ତୁ ଯା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ବନବାସରେ ଆସିଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ପଚାରୁବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଲେ ତୁ ଏ ଶାପରୁ ମୁକ୍ତ। ସେଇଠୁ ପତନ ହେଇ ପଳାଇଲେ, ଖାଇକିରି ହିମାଳୟରେ ବିରାଟ କୋରଡ଼େ ବିରାଟ ସାପ ହେଇଥିଲେ। ଭାପ ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ଖାଉଥାନ୍ତି, କରୁଥାନ୍ତି, ସ୍ମୃତିଟା ଅଛି। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିଲେ ଯାଇଥିଲେ, ଭୀମଙ୍କୁ ଧରିଦେଲେ ସେ ସାପ। ସେତେବେଳେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ମହାଭାରତ। ଭୀମଙ୍କୁ ଧରିଦେଲେ, ଭୀମ ସାପଟାକୁ ଧରିଦେଲା ବେଳେ ଏମିତି ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେଇଠି ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସାପଟାକୁ ଧରିଦେଲା ବେଳେ ଛଡ଼େଇବାକୁ ତାହେଲେ ଆଉ ପାରିଲେନି, ତତେ ଆଜି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଧାକେ ତ ଭାଇ ହେଇଥିଲେ, ଆସିଲେନି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଖୋଜି ଗଲେ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲିକି, ଗଲାବେଳକୁ ଭୀମଙ୍କୁ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡଳି ପକେଇକିରି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସ୍କାର କରିବେ କରିଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜାଣିଲେ ଭୀମ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଫାଇଟିଂ କଲେ ସେ କ'ଣ ପାରିଲେନି, ସେ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡଳି କରି ବାନ୍ଧିଛି, ଆଙ୍କର ଆଉ କରିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ କିଛି, ଆଉ କୁଣ୍ଡଳି କରିଦେଇଛି। ଆଉ ସେଇଠୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯାଇ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଦେଖିକି କହିଲେ, କିଏ ସେ? ତମେ ତ ସର୍ପ ନୁହଁ, ସର୍ପ ଯୋନିରେ ତମେ ଜାତ ହେଇନ। ମୋର ଭାଇକି ଏମିତି କୌଣସି ସାପ ବନ୍ଧ କରି, ଯେହେତୁ ପିଲାବେଳୁ ତାକୁ ସାପ ଯାଇକିରି ନାଗଲୋକରୁ ସିଏ ଆଇଛନ୍ତି, ଡର ପାଇକିରି ଆଇଛନ୍ତି, ପାଇକିରି ତାକୁ କୌଣସି ସାପ ବାନ୍ଧ କରିପାରିବନି। ତମେ ସାଧାରଣ କୌଣସି ସର୍ପ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ହେଇନ, ତମର ସେ ପ୍ରକାର ସର୍ପ ଜାତି ନୁହଁ। ତମେ କୌଣସି ତମର ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ କିମ୍ବା କୌଣସି କ'ଣ ହେଇକି ଦେବତା କି କୌଣସି ଦେଇ ତମର ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। କୁହ କାହିଁକି ମୋର ଭାଇକି ତମେ ସେମିତି କରିବା? ସେ କହିଲେ, କହ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ କ'ଣ ମୋତେ କହ। ପଚାରିଲି ସାପ, ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ତାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତୋ ଭାଇକି ଛାଡ଼ିବି। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଏସବୁ କହିଲି। କହିବା ପରେ ସାପ ମୁକ୍ତ ହେଲେ, ଛାଡ଼ିଲେ, ସେ ନିଜ କଥା କହିଲେ। କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଦେବତାମାନେ କେତେବେଳେ କାହାକୁ କ'ଣ କରିଦେବେ, ଏକା ମାଡ଼କେ ତମେ ଜୀବନ ଯାକ ଯେତିକି ଅର୍ଜନ କରି ଯାଇଥିବ, ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ଦାନ ବ୍ରତ ତପ ହୋମ କରି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶେଷ। ଗୋଟେ ଅପରାଧରେ କ'ଣ ହେଲେ କ'ଣ କରିବେ, ବୁଦ୍ଧିଟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବୁଝିବା ସହଜ ନାହିଁ। ଆମର ଧର୍ମରେ, ଭକ୍ତି ଧର୍ମରେ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ, ଆଶ୍ରୟ ଲଇଆ ଭଜେ ତାରି କୃଷ୍ଣ ନାହିଁ ତ୍ୟାଗ। ଆଶ୍ରୟ ରହିଥିବ ବୋଇଲେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ବୋଲି କହିଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେନି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଦେବତାମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବଡ଼ ଭାଗବତରେ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ କୋଉଠି ପାଇବନି। ଦେବତାମାନେ ସ୍ୱକାର୍ଯ୍ୟ କୁଶଳା ଦେବା ସ୍ୱାର୍ଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାର୍ଥା, ତାଙ୍କେ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥୀ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା ପଡ଼ିଲେ ଛାଡ଼ିବେ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜାଟା ଦେଖିବା ମଜା କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ଏକାଥରେ 49 ପବନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ବର୍ତ୍ତକ ବେଗ ଧରି ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ, ନେଇକିରି ପକେଇଦିଅ ତାଙ୍କୁ, ନେଇକି କହିଲେ ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପାଇବେନି। କ'ଣ ଭାଗବତର ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି, ସେଇଥିରେ କହିଲେ ନିର୍ମଚ୍ଛରଣାଂ ଶତାଂ ଧର୍ମ ପ୍ରୋଚିତ କହିତ ବୋଲି ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅହେତୁକି ଅପ୍ରତିହତା, ପ୍ରତିହତ ହେବନି ଭକ୍ତି, ଅପ୍ରତିହତା। ଏଇ ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଭିତରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବିରୁଦ୍ଧ ଅଛି।
बुद्धि की बिगाड़ देकर सिद्धांत परिवर्तन करदे मनरे तो काम क्रोध लोभ हिंसा द्वेष एगुड़ाक अच्छी किंतु बुद्धि जो निर्णय करुच्ची ज्ञान निर्णय करुच्ची बुद्धि की बिगाड़ दे बुद्धि विपर्जय जो विचार विपर्जय जो अहंकार तो रही अहंकार को टे करदे तुम रे किए नहीं तुम एडे कथा कौच एडे धरीच कर अहंकार पाप मारदे सी आउ बामणी आनी बेंग भाया फुलीज आउ पेट को फटेदेला भाया ये बुझीपारे ना सब सूक्ष्म भितर रही से अहेतुकी अप्रतिहता प्रतिहत होबनी प्रतिहत मन यहाँ तो कहले अहेतुकी कारण किसी कामना किसी नथि जिते आसुँच से प्रतिहत हो प्रतिहत कौन ना अपराध हो आसीज सब जापर तो असंजतार हो पूर्व कर्मर कामना बासना था कर्म भर था ना जन्म होंगे कहीं तो से गुड़िक द्वारा तापर कौन हम आत्मा सुप्रसिद्ध थी ताले आत्मा सुप्रसन्न अतीव आनंद पाइब आत्म प्रसन्न हम आत्मार प्रसन्न हम जयात्मा सुप्रसिद्ध जया जो धर्म द्वारा आत्मा सुप्रसिद्ध थी से अति प्रसन्न हम आत्मा आनंद पाइब एवं आत्मार आनंद पाँच किए ये संसार भितर आत्मार आनंद पान इंद्रिय मान आनंद पड़ पाटे पकईदे खाया जीवा को आनंद है नाक टे सुगंध है आनंद है कान आखिक टे देखा सुगंध है सर्स टे सर्स कले टे सुख है ये पड़ ना इंद्रिय आनंद ना मनोरंजन टे आउे मनोरंजन काम टे कर आत्मा प्रसन्न कोटे आगे जानी ये धर्म हूँ भागवत आत्म प्रसन्न आत्म धर्म एक भक्ति धर्म से धर्म विषय वर्णना कर पाइले आत्म प्रसन्न हम मुक्ति तो पाइबा कथा नहीं परमात्मा भगवान सहित सख्य भाव तांको सहित प्रेम प्राप्ति करिवो एवं तांको सहित मिसिकी आनंद कर भागवत एक आत्मा सुप्रसिद्ध से प्रकार संसारिक धर्म कौन आउ ये जो अधोक्षज भक्ति धर्म कौन या बुझा दरकार किंतु भक्ति अहेतुकी अप्रतिहता है दरकार कौन सी हेतु नथियो अन्य उद्देश्य नथियो भक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाचि हृदय वर्तते अधंत से मुकुंद से सुर्ति संभावना हो ये सब गुड़िक जो मन भितर था पूर्व आउे जाए जन्म संस्कार था तार केमती कौन था से गुड़िक थे आसबनी से भक्ति धर्म द्वारा से गुड़िक भी नष्ट हम कर्म भी नष्ट हम तार कामना नष्ट हम एवं सूक्ष्म शरीर ताको लिंग शरीर बोली कहती सेटा भी तार नष्ट हम ताहले शुद्ध सिद्धि पाइपर शुद्ध भक्ति कर एवं ये भगवत सानिध्य उपलब्धि कर अनुभव कर आनंद पाइपर गौर प्रेमानंदी हरि हरि भगवान साकल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Krishna
কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে 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 Hare Rama, Hare Rama, Rama